शांति। ओम शांति। ओम शांति। मुरली डेट April 24, 2022 प्रातः मुरली अव्यक्त बागदादा रिवाइज कोर्स March 31st, 1990। March 31st, 1990। रहम दिल और बेहद की वैराग्य वृत्ति, ದಯಾವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಬೇಹದ್ದಿನ वैराग्य वृत्ति ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ। आज लवफुल और मर्सीफुल बाप दादा अपने समान बच्चों को देख रहे हैं। आज बाप दादा विश्व के सर्व अनजान बच्चों को देख रहे हैं। ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ದಿನ ಪ್ರೀತಿ ಸಾಗರ ದಯಾಸಾಗರ ಆಗಿರುವ ಬಾಗ್ದಾದ ತನ್ನ ಸಮಾನರಾಗಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಈ ದಿನ ಸರ್ವ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅಂಧರಾಗಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಅಂಜಾನ್ ಅಂದರೆ ತಿಳಿದೇ ಇರುವಂಥವರು ಅಂತ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಯಾರು ತಂದೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ವೋ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಿಳಿದೇ ಇರುವಂಥವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದರೂ ಸಹ ನನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಎಂಥವ್ರು ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವರು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ। ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸೌಂಡ್। बाप दादा के संबंध से सर्व बच्चों को देखते हुए क्या अनुभव किया कि मेजॉरिटी आत्माओं को समय प्रति समय किसी न किसी कारण से जाने अनजाने भी वर्तमान समय मर्सी अर्थात रहम की दया की आवश्यकता है और आवश्यकता के कारण ही मर्सीफुल बाप को याद करते रहते हैं। ತಂದೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಾಗ್ದಾದ ಸರ್ವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಮಕ್ಕಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆತ್ಮರು ಸಮಯ ಪ್ರತಿ ಸಮಯ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ತಿಳಿದಾರದೋ ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂತಹ ಕಾರಣ ದಯಾ ಹೃದಯಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ತಂದೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಿಂದಲೂ ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ, ಹಾಗೂ ಈಗಲೂ ಸಹ ನಾವು ತಂದೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ। तो चारों ओर की आवश्यकता प्रमाण इस समय रहम की दृष्टि की पुकार है, क्योंकि एक तो भिन्न भिन्न समस्याओं के कारण अपने मन और बुद्धि का संतुलन न होने के कारण मर्सीफुल बाप को व अपनी अपनी मान्यता वालों को मर्सी के लिए बहुत दुख से परेशानी से पुकारते। ಅಂದರೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಈ ದಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂತಹ ಕಾರಣ ಸಮಯ ಪ್ರತಿ ಸಮಯ ದಯಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಏಕೆಂತಂದರೆ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕಾರಣ ಮನಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಬುದ್ಧಿಯ ಸಮತೋಲನೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹ ಕಾರಣ ದಯಾವೃದ್ಧಿಯಾಗಿರುವ ತಂದೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಅವರವರ ಮಾನ್ಯತೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಅವರು ಇಷ್ಟ ದೇವತೆ ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅವರಿಂದ ದಯೆಯನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಆ ದಯದಿಂದ ಅವರು ಯಾವ ದುಃಖ ಯಾವ ತೊಂದರೆನ ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನು ದೂರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವರ ಮಾನ್ಯತೆ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಅವರಿಷ್ಟ ದೇವತೆಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। ఈరోజు దయాసాగరుడు మరియు ప్రేమ సాగరుడైన తండ్రి తన సమానమైన పిల్లల్ని చూస్తున్నారన్నమాట। ఈరోజు ఏం చెప్తుందంటే దయాహృది మరియు బేహద్ వైరాగ్య వృత్తి వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నారు। దీంట్లో ఏం చెప్తున్నారంటే, ఈరోజు బాగ్దాదా విశ్వంలో ఉన్న పిల్లలందరినీ చూస్తున్నారు। ఆ పిల్లల్లో ఏం చూసారంటే, చాలా వరకు సమయ ప్రతి సమయము ఏదో ఒక కారణంగా తెలిసి ఉన్నా లేక తెలియకపోయినా వర్తమాన సమయంలో అందరూ దయని అడుగుతూ ఉన్నారన్నమాట। దయ యొక్క ఆవశ్యకత ఉంది అని అంటున్నారు। ఆ కారణంగానే తండ్రిని స్మృతి చేస్తున్నారంట। అంటే వారు బాబా పిల్లలనే కాదు,
బయట దుఃఖముతో ఎంతో అశాంతితో అలమటిస్తున్న ఆత్మలందరూ ఏం చేస్తున్నారు, ఒక తండ్రిని లేదా వారు ఎవరైతే ఇష్ట దేవతలను ఒప్పుకుంటున్నారో వారిని దయ కొరకు వేడుకుంటున్నారు అని అంటున్నారు. चाहे अनजान आत्माएं बाप को ना जानने के कारण अपने धर्म पिताओं व गुरुओं को व इष्ट देवों को मर्सीफुल समझकर पुकारते हैं, लेकिन आप सब जानते हो कि इस समय सिवाय एक बाप परम आत्मा के और किसी भी आत्मा द्वारा मर्सी मिल नहीं सकती. కానీ బాబా చెప్తున్నారు, ప్రపంచం వారు తెలుసుకోలేదు కావున వాళ్ళు ఎవరైతే గురువులు లేదా ధర్మపితలు ఉన్నారో లేదా ఇష్ట దేవతలు ఉన్నారో వారి దగ్గరికి వెళ్ళి దయని అడుగుతున్నారు అని అంటున్నారు బాబా. కానీ ఇప్పుడున్న ప్రపంచంలో మీరు తెలుసుకున్నారు, ఈ సమయంలో ఒక్క పరమ ఆత్మ తప్పిస్తే ఇంకా ఏ ఆత్మ కూడా దయని ಇವ್ವಲೆಂದು అని ಅಂటున్నారు. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಭಕ್ತ ಆತ್ಮ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ತಿಳಿದೇ ಇರುವಂತಹ ಕಾರಣ ಗುರುಗಳನ್ನು, ಧರ್ಮ ಪಿತರನ್ನು ಅಥವಾ ಇಷ್ಟ ದೇವತರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ದಯೆಯನ್ನು ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಪರಮ ಆತ್ಮನ ವಿನಃ ಮತ್ಯಾವುದೇ ಆತ್ಮ ಕೂಡ ದಯೆ ತೋರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಾಧ್ಯನಾ? ಏನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ? ದಯೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಂದ ದಯೆ ಸಿಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. भले बाप उन्हों की इच्छा पूर्ण करने के लिए भावना का फल देने के कारण किसी भी इष्ट को व महान आत्माओं को निमित्त बना दे, लेकिन दाता एक है. इसलिए वर्तमान समय के प्रमाण मर्सीफुल बाप बच्चों को कहते हैं कि बाप के सहयोगी साथी बुझाए आप ब्राह्मण बच्चे हो. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಲೆ ತಂದೆ ಎಲ್ಲರ ಇಷ್ಟ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕಾರಣ, ಭಾವನೆಯ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆ ಅಂತ ಯಾರು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಹಾತ್ಮರಂತ ಯಾರು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅವರ ಮೂಲಕ ಅವರ ಆಸೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮೂರ್ತಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಯಾರೇ ಬೇಡ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಮನೋವಾಂಛಿತ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥವ್ರ ಮೂರ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯಾರು? ಶಿವಬಾಬನ್, ಪರಮಾತ್ಮನ್. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರದ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ದಾತ ಅಂತೂ ಒಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಹತ್ರನೇ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯದ ಪ್ರಮಾಣ ದಯಾಹೃದಯಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ನನ್ನ ಸಹಯೋಗಿ ಜೊತೆಗಾರ ಭುಜಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ, ನನ್ನ ಭುಜಗಳೇ ನೀವು బ్రాహ్మణ ఆత్మరాగిದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. బాబా చెప్తున్నారు, పిల్లలారా ఎంత ఇష్ట దేవతలు ఉండొచ్చు, మహాత్ములు ఉండొచ్చు, వారి ద్వారా ఏదో ఒక వారి ఇష్టం అంటే మనోవాంఛిత ఫలాన్ని పొందుకొని ఉండొచ్చు, కానీ అక్కడ ఇచ్చిన వారెవరు? ఒక్క పరమాత్మ మాత్రమే. దాత అని వారికి మాత్రమే చెప్పబడుతుంది అని అంటున్నారు. అందుకే వారు ఈ సమయంలో చెప్తున్నారు, వర్తమాన సమయ ప్రమాణంగా దయాహృదయ అయిన తండ్రి పిల్లలకి చెప్తున్నారు, తండ్రికి సంయోగమైన తోటివారైన మీరే నా భుజాలు, బ్రాహ్మణ ఆత్మలు మీరే నా భుజాలు అని చెప్తున్నారు బాబా. जो जिस चीज़ की आवश्यकता है वह देने से प्रसन्न हो जाते हैं, तो మాస్టర్ మర్సీఫుల్ బనే హో. ఎవరికి ఏ వస్తువు యొక్క ఆవశ్యకత ఉంటుందో వారికి ఆ వస్తువు ఇచ్చారనుకోండి, వారు ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತಲಿಗೆ అయిపోతారా లేదా? ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ವಸ್ತುವಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಅದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ವಸ್ತು ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತರು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಕೊಡಬೇಕು, ಬೇರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಕೊಟ್ಟರು ನನಗಿದು ಬೇಡ ಅದೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೋಭಾವನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತರು ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು? ಕೊಡುವಂಥವ್ರು ಕೊಡುವಂಥವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾವೇನಾಗಬೇಕು? ಸಂಪನ್ನ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾಸ್ಟರ್ ದಯಾಸಾಗರ್ ನೀವಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ತಂದೆ, ಆದರೆ ಇವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇತರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. आपके ही भाई बहने चाहे सगे व लगे हैं लेकिन तो परिवार ही है ना. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರು? ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವರಾಗಿರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರು? సహోదరులే, ಅಂದರೆ ಒಂದು పరివారదవరే అల్వా ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. బాబా చెప్తున్నారు, మీరందరూ కూడా మాస్టర్ దయాసాగర్లుగా ఇప్పుడు అయ్యారా అని అడుగుతున్నారు. ఎందుకంటే పరస్పరంగా మీరెవరు సహోదర సహోదరులు అయిపోయారు కదా. భలే మీతో పుట్టిన వారై ఉండొచ్చు, లేదా మీ తోటిగా ఉండేవారైనా అయి ఉండొచ్చు, కానీ అందరూ ఎవరు? ఒక పరివారం వారే అని అంటున్నారు. अपने परिवार की अनजान परेशान आत्माओं के ऊपर रहमदिल बनो. दिल से रहम आए. विश्व की अनजान आत्माओं के लिए भी रहम चाहिए और साथ साथ ब्राह्मण परिवार के पुरुषार्थ की तीव्र गति के लिए व स्व उन्नति के लिए रहम दिल की आवश्यकता है. स्व उन्नति के लिए स्व पर जब रहमदिल बनते हैं तो रहमदिल आत्मा को सदा बेहद के वैराग्य वृत्ति स्वतः ही आती है. ಈಗ ತಮ್ಮ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿರುವಂಥವರು ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಆತ್ಮರ ಮೇಲೆ ನೀವು ದಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ. ದಯೆ ಹೆಂಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು? ತೋರಿಕೆಗ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿರುವಂಥ ದಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಜ್ಞಾನ ಆತ್ಮರ ಮೇಲೆ ದಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಹಾಗೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಪುರುಷಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸ್ವ ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೂಡ ದಯೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಸ್ವ ಉನ್ನತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ದಯೆ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳೇ, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಯಾರ ಮೇಲೆ ದಯೆ ತೋರಿಸಿ? ಸ್ವಯಂನ ಮೇಲೆ ನೀವು ದಯೆ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ದಯಾಗುಣ ಏನಿದೆ ಇದು ತುಂಬ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಸ್ವ ಉನ್ನತಿಯು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಯಾರು ದಯಾ ಹೃದಯ ಆತ್ಮ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರು ಸದಾ ಬೇಹದ್ ವೈರಾಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. బేహద్ వైరాగ్య వృత్తి ఆగిర్తారు. బాబా చెప్తున్నారు, ఇప్పుడు చూడండి, మీ పరివారంలో ఉండేవారే కదా ఎంతో దుఃఖంలో ఉన్నారు, ఎంతో అజ్ఞానంలో ఉన్నారు. వారిపై మీరు మొట్టమొదట ఏం చేయాలి? దయను చూపించాలి అంటున్నారు. దానికన్నా మొదట ఈ దయాభావన ఏం చేస్తుందంటే ఇతరుల్ని ఉన్నతిలోకి తీసుకొస్తుంది. అంతేకాక మీరు కూడా ఉన్నతిలోకి వస్తారు. అంటే ఇక్కడ స్వావన్నతి కూడా అవుతుంది అని అంటున్నారు బాబా. ఎవరైతే ఇలా దయాహృదయ ఆత్మ హృదయపూర్వకంగా దయని చూపిస్తారో వారు సదా బేహద్ వైరాగ్య వృత్తిలో ఉంటారు అని అంటున్నారు. स्वयं के प्रति भी रहम हो कि मैं कितनी ऊंच से ऊंच बाप की वही आत्मा हूँ और वही बाप समान बनने के लक्ष्यधारी हूँ. उस प्रमाण ओरिजिनल श्रेष्ठ स्वभाव व संस्कार की अगर कोई कमी है तो अपने ऊपर रहम का दिल का रहम कमियों से वैराग्य निकाल देती है. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಯಂ ಪ್ರತಿ ಕೂಡ ನೀವು ದಯೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತಂದೆಯ ಮಗುವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಹಾಗೂ ಎಂತಹ ಮಗುವಾಗಿದ್ದೇನೆ ನಾನು, ಮತ್ತೆ ತಂದೆಯ ಸಮಾನ ಆಗುವಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಯಧಾರಿ ನಾನೇ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಾವೇ ದಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ಲಕ್ಷ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನೀವು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಲು ಹೊರಗಡೆ ಯಾವ ಬಲಹೀನತೆ ಇದೆಯೋ ಆ ಬಲಹೀನತೆ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೀವು ದಯೆ ತೋರ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಆ ಬಲಹೀನತೆ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ವೈರಾಗ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀರಾ, ವೈರಾಗ್ಯಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ బాబా. చెప్తున్నారు,
స్వ ఉన్నతిలో మీరు ఉన్నప్పుడు, అంటే దయని మీరు చూపించినప్పుడు మిమ్మల్ని మీపై స్వ ఉన్నతి జరుగుతుంది. ఎలా అంటే, నేను ఎలాంటి పిల్లవాడిగా ఉండేవాడిని, తండ్రికి ఎలాంటి బిడ్డగా అయ్యి నేను సేవ చేశాను అని ఒకసారి స్మృతులకి తెచ్చుకోవాలి అంటున్నారు. మరలా అదే తండ్రి సమానంగా అయ్యి లక్షదారి కూడా ఇప్పుడు నేను అయ్యాను అని మనకు రావాలి. ఇలా మీ ఒరిజినల్ శ్రేష్ట స్వభావము లేదా సంస్కారమును మీరు ఎమర్జ్ చేయాలి. దీనిలో ఏదైతే లోపాలు ఉన్నాయో ఆ లోపాలను తీసివేసేటందుకు మీరు దయని చూపించినట్లయితే మీపై మీరు బేహద్ వైరాగ్య వృత్తి కూడా అయిపోతారు అని అంటున్నారు. అంటే బేహద్ వైరాగ్యులు కూడా అయిపోతారు. बाप दादा आज यही रूह रिहान कर रहे थे कि सभी बच्चे नॉलेज में तो बहुत होशियार है, पॉइंट स्वरूप तो बन गए, लेकिन हर कमज़ोरी को जानने की पॉइंट्स है, जानते भी है या होना चाहिए, करना नहीं चाहिए, या जानते हुए भी लेकिन हर कमज़ोरी को जानने की पॉइंट से जानते भी है या होना चाहिए नहीं, पॉइंट स्वरूप बनना और जो कुछ व्यर्थ देखा सुना और अपने से हुआ उसको फुल स्टॉप की पॉइंट लगाना नहीं आता. ఈరోజు బాప్దాదా ఆత్మిక సంభాషణ చేస్తూ ఉన్నారంట. ఏమి చేశారు అంటే, పిల్లలు జ్ఞాన స్వరూపంగా అయిపోయారు, అంటే పాయింట్ స్వరూపంగా అయిపోయారు. తండ్రి అయితే విషయాలు చెప్తారో అవంతా కూడా మనకు తెలిసిపోతూ ఉంటుంది. అవునా కాదా? ಈಗ ಬಾಬಾ ಆತ್ಮಿಕ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ, ವಾರ್ತಾಲಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಏನಂತಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ವರೂಪರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಬಾಬಾ ಏನೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಏಕೆ? ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ವರೂಪರಂತೂ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಬಾಬಾ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಯಾವ ವ್ಯರ್ಥವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡೋದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪರಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ತರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, మక్కలు ఫెయిల్ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ బాబా చెప్తున్నారు. ఏదైతే పాయింట్స్ ఉన్నావో అది వినటంలో లేదా దాని స్వరూపంగా అయితే అయిపోయారు, కానీ ఏ బలహీనత అయితే తెలుసుకున్నారో, వ్యర్థాన్ని వినటం కానీ చూడటం కానీ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో ఫుల్ స్టాప్ పెట్టడం, పాయింట్ పెట్టడము రావటం లేదు. पॉइंट्स तो है लेकिन पॉइंट स्वरूप बनने के लिए विशेष क्या आवश्यकता है. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯಾ? ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಬೇಕು. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ನೀವು ಆತ್ಮ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಮಾಯೆ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಪಾಯಿಂಟಿನ ಸ್ವರೂಪ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಬಲಹೀನರಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನು ಬೇಕು, ಯಾವುದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದೇ ఇరుವಂಥ ಕಾರಣ పాయింట్ స్వరూప ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ప్రశ్న కేళారు. బాబా అంటున్నారు, మీ దగ్గర పాయింట్స్ అయితే చాలా ఉన్నాయి, కానీ ఆ పాయింట్ స్వరూపంలోకి రావటము అంటే మీరు జీవితంలో దాన్ని ధారణ చేయటంలో ఏమైపోతున్నారు? ఫెయిల్ అయిపోతున్నారు. ఎందుకు? విశేషంగా ఏం అవసరం ఉన్నది ఇక్కడ? ఏం ಬೇಕಾಗಿದೆ? ಅದೇ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಉಡಿಗಾಟಿಕೆತನ, ಇನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರತಿ ಗಮನ ಇಲ್ದಿರೋಂಥ, अपने ऊपर रहम और औरों के ऊपर रहम. మీపై మీరు దయ చూపించటం మరియు ఇతరులపై దయ చూపించటం, ఈ గుణం మీలో రావటం లేదు అని అంటున్నారు. ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತಾವು ದಯೆ ತೋರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅನ್ಯರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ತಾವು ದಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸು. ಈ
ಗುಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. भक्ति मार्ग में भी सच्चे भक्त होंगे व आप भी सच्चे भक्त बने हो. आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है. तो सच्चे भक्त सदा रहमदिल होते हैं, इसलिए वे पाप कर्म से डरते हैं. बाप से नहीं डरते लेकिन पाप से डरते हैं, इसलिए कई पाप कर्म से बचे हुए रहते हैं. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಭಕ್ತರ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಕೂಡ ಸತ್ಯ ಭಕ್ತರಾಗಿ ಇದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಭಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಭಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಭಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಭಯನೂ ಯಾಕೆ, ಅವ್ರು ಬಂದು ಏನೋ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೇನೋ, ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಪಾಪ ಆಗುತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಪಾಪಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಹಿಂದೆ ಭಯ ಇತ್ತಷ್ಟೆ. ಆದರೆ ತಂದೆ ಮೇಲೆ ಭಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕಾರವೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನೋಂದಾವಣೆ ಆಗಿದೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ. ಬಾಪ್ ಸೆ ನೀ ಡರ್ತೆ ಲೇಕಿನ್ ಪಾಪ್ ಸೆ ಡರ್ತೆ ಹೇ, ಇಸ್ಲಿಯೇ ಕೈ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಸೆ ಬಚೆ ಹುವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಪಕರ್ಮ ಮಾಡದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. భక్తి మార్గದ విషయವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ఇದ್ದಾರೆ. బాబా చెప్తున్నారు, భక్తి మార్గంలో కొంతమంది సత్యమైన భక్తులు కూడా ఉన్నారు. మీరు కూడా సత్యమైన భక్తిని చేసి ఉన్నవారే. కావున భక్తి చేసేటప్పుడు భగవంతుడికి ఎక్కువ భయపడరు, కానీ పాప కర్మాలకి భయపడతారన్నమాట. కావున చాలామంది ఆ పాపకర్మం నుండి రక్షింపబడ్డారు కూడా. तो ज्ञान मार्ग में भी जो यथार्थ रहमदिल है उसमें 3 बातों से किनारे करने की शक्ति होती है. ಹೆಂಗೆ ಅವರು ಪಾಪದ ಅರಿವು ಇರುವಂಥ ಕಾರಣ, ಪಾಪದ ಭಯ ಇರುವಂಥ ಕಾರಣ ಪಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ 3 ಮಾತುಗಳು, ಯಾರು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಯಥಾರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯಥಾರ್ಥ ದಯಾಹೃದಯ ಆಗಿರುತ್ತಾರೋ ಅವರು 3 ವಿಷಯಗಳಿಂದ ದೂರ ఇరుವಂಥ శక్తి ಅವರಿಗೆ ఇరుತ್ತంತೆ. అలాగే జ్ఞాన మార్గంలో కూడా 3 విషయాల నుండి వాళ్ళు దూరంగా ఉండేటటువంటి శక్తి వాళ్ళకి వస్తుంది. ఎవరైతే యథార్థ దయాహృదయగా ఉంటారో వారు 3 విషయాల నుండి దూరంగా ఉంటారంట. जिसमें रहम नहीं होते वे समझते हुए जानते हुए 3 बातों से परवश हो जाते हैं. ಆದರೆ ಯಾರು ದಯಾಹೃದಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವರು ಈ 3 ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಸಹ ಇದರಲ್ಲೇ ಪರವಶರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ, ಇದು ನಮಗೆ ನಷ್ಟ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಸಹ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪರವಶರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಳ್ತೀರಾ 3 ಮಾತುಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ? ಯಾವುದರಿಂದ ನಾವು ದೂರ ಇರಬೇಕು? ಹಾಂ, ಕರೆಕ್ಟ್. కరెక్ట్గా చెప్పారు, కరెక్ట్గా 3 అల్బేలాపన్, ఈర్షా और ಗುರುನ. ಮುರಳಿ చేశారు బాబా. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ 3 ಮಾತುಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತಾರೆ, ಹುಡುಗಾಟಿಕೆತನ, ఈర్షೆ ಹಾಗೂ గురున. బాబా 3 విషయాలు ఏం చెప్తున్నారంటే సోమరితనము, ఈర్ష మరియు గురున. कोई भी कमजोरी व कमी के कारण 90% इन 3 ही बातों में होती है. यह जो रहमदिल होगा वह बाप के साथी धर्मराज की सजा से किनारा करने की शुभ इच्छा रखते हैं. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಲಹೀನತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಬಲಹೀನತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ 90% ಬಲಹೀನತೆ ಯಾವುದು ಈ 3 ಮಾತುಗಳಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ದಯಾಹೃದಯ ಯಾರು ಇರುತ್ತಾರೋ ಅವರು ತಂದೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮರಾಜನ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರುವಂಥ ಶುಭ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು 3 ಮಾತುಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು ನಾವು? ಹುಡುಗಾಟಿಕೆತನ, ಈರ್ಷಾ ಹಾಗೂ घृण. जैसे भक्त डर के मारे अलबेले नहीं होते, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं बाप के प्यार के कारण धर्मराज पुरी से क्रॉस ना करना पड़े,
इस मीठे डर से अलबेलेपन नहीं होते। बाप का प्यार उससे किनारा कर देता है। ಹೆಂಗೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಭಯ ಇರುವಂತಹ ಕಾರಣ ಹುಡುಗಾಟಿಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವೋ, ಈಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮರಾದ್ಮೇಲೆ ತಂದೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರುವಂತಹ ಕಾರಣ ಧರ್ಮರಾಜ ಪುರಿ ಹತ್ರ ನಾವು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಧುರ ಭಯದಿಂದ ಹುಡುಗಾಟಿಕೆತನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಇದರಿಂದ నమ్మను దూర ಮಾಡಿದೆ. బాబా చెప్తున్నారు, మొదటిది ఏమిటి, సోమరితనం. బయట భక్తులు భయముతో దీని నుండి దూరంగా ఉన్నారు. కానీ ఇప్పుడు మీరు తండ్రి యొక్క ప్రేమ ఉన్న కారణంగా తండ్రిపై ప్రేమ ఏం చేస్తుంది, ఈ సోమరితనం నుండి మిమ్మల్ని సహజంగా దూరం చేసేసింది. మరియు ధర్మరాజపురికి మనం వెళ్ళకూడదు అన్న మధుర భయము కూడా మిమ్మల్ని దూరం చేసింది. बाप का प्यार उससे किनारा कर देता है, अपने दिल का रहम अलबेलापन समाप्त कर देता है. హృదయం యొక్క దయ ఏం చేస్తుంది, మనలో ఉన్న ఈ సోమారితనాన్ని దూరం చేసేస్తుంది. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೃದಯದ ದಯೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಹುಡುಗಾಟಿಕೆತನವನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. और जब अपने प्रति रहम भावना आती तो जैसे वृत्ति जैसी स्मृति वैसे सर्व ब्राह्मण सृष्टि के प्रति स्वतः ही रहम दिल बनते हैं. यह है यथार्थ ज्ञान युक्त रहम. ಹಾಗೂ ಯಾರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ದಯಾ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೋ, ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ವೃತ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ, ಹೆಂಗೆ ಸ್ಮೃತಿ ಇರುತ್ತೋ, ಹಾಗೆ ಸರ್ವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ವತಃವಾಗಿ ದಯಾ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಇದೇ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನಯುಕ್ತ ದಯೆ ಅಂತ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೊರಗಡೆ ಕೂಡ ದಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ದಯಾ ಭಾವನೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟೊಂದು ದಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ದಯೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಯೆ ಯಾವುದು, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೀವು ತೋರಿಸುವಂತಹ ದಯೆ ಆಗಿದೆ. ಇದೇ ಜ್ಞಾನಯುಕ್ತ ದಯಾ. ಬಿನಾ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ರಹಮ್ ಕಭಿ ನುಕ್ಸಾನ್ ಭಿ ಕರ್ತಾ ಹೈ. ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ದಯೆ ತೋರಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ನೀವು ನಷ್ಟನೂ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಜನ ಯಾರಿಗೋ ಏನೋ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಅವರೇ ನಷ್ಟ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಏನಿರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ జ్ఞానం ఇరಬೇಕು. బాబా అంటున్నారు, జ్ఞానం లేకుండా దయ చూపించడంలో కొన్ని చోట్ల మీరు మోసపోతారు అని అంటున్నారు. लेकिन ज्ञानयुक्त रहम कभी भी किसी आत्मा के प्रति ईर्ष्या व घृणा का भाव दिल में उत्पन्न करने नहीं देगा. ज्ञानयुक्त रहम के साथ साथ स्वयं की रूहानियत का रुहाब भी अवश्य होता है. अकेले रहम नहीं होता, लेकिन रहम और रुहाब दोनों को बैलेंस रहता है. अगर ज्ञानयुक्त रहम है, साधारण रहम है, तो किसी भी आत्मा के प्रति चाहे लगाव के रूप से, चाहे किसी भी कमज़ोरी से उसके ऊपर प्रभावित हो सकते हैं. प्रभावित भी नहीं होना चाहिए, ना घृणा चाहिए, ना प्रभावित चाहिए, क्योंकि आप तन मन बुद्धि सहित बाप के ऊपर प्रभावित हो चुके हो. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ದಯೆನೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿನೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎರಡೂ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಜ್ಞಾನಯುಕ್ತ ದಯೆ ಇಲ್ಲ, ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ದಯೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಆತ್ಮರ ಜೊತೆ ಆಕರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಜ್ಞಾನಯುಕ್ತ ದಯೆ ಅನ್ನೋದು ಆಕರ್ಷಣೆಯಲ್ಲೂ ತರಲ್ಲ, ಘೃಣ ಅಥವಾ ಈರ್ಷೆ ಭಾವನೆಯಲ್ಲೂ ತರಲ್ಲ ಅಂತ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏಕೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತನು ಮನ ಬುದ್ಧಿಯ ಸಹಿತವಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ತಂದೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವಾಗ ನೀವು ప్రభావితರು ఆగుವುದಿಲ್ಲ. బాబా అంటున్నారు, ఇక్కడ దయ కూడా రెండు రకాలుగా ఉంది. ఒకటి సాధారణమైన దయ, రెండవది జ్ఞానంతో కూడిన దయ. ఎవరైతే జ్ఞానయుక్త దయని చూపిస్తారో వారు ప్రేమని మరియు దయని రెండింటినీ బ్యాలెన్స్గా ఉంచుకుంటారు. అంతేకాకుండా ఏ ఆత్మ యొక్క ప్రభావములోకి కూడా రారు అని అంటున్నారు. जब मन और बुद्धि एक के तरफ और ऊंचते ऊंच
तरफ प्रभावित हो चुकी तो फिर दूसरों के ऊपर प्रभावित कैसे हो सकती है. ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನ ಹಾಗೂ ಬುದ್ಧಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರ ಕಡೆ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಉನ್ನತಾತಿ ಉನ್ನತರವರಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಇತರ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. अगर दूसरों के ऊपर प्रभावित होते तो उसको क्या कहेंगे. ನೀವು ತಂದೆ ಕಡೆಯೂ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಅದರ ಜೊತೆ ಇತರಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. दी हुई वस्तु को फिर से स्वयं यूज करना उसको कहा जाता है अमानत में खयानत. जब मन बुद्धि दे दिया फिर आपकी यह कहाँ से जो प्रभावित होते हो बाप के हवाले कर दी है या आदि रखी आदि दी है. जिन्होंने फुल दी है वे हाथ उठाओ. हाथ उठाओ. ನೋಡಿ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಅಂದರೆ ಬಾಬಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ವಾ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀರಾ. ಬಹುಮಾನವನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಾಗುತ್ತಾ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗಿಫ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಿ ನಾನು ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀರಾ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀರಾ. ಬಾಬಾ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ ಅರ್ಧ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ఫుల్ కొట్టిరువంతరు కయ్యెత్తి ಅಂತ బాబా కేಳ್ತಾರೆ. ఎవరైతే పూర్తిగా మీ హృదయాన్ని నాకు ఇచ్చారో ఆ చేతులు ఎత్తండి అని అంటున్నారు. ఎత్తి ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ. ಅನ್ನೋರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಪೂರ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅರ್ಧ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. देखो ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन महामंत्र क्या है. मन मना भव. तो मन मना भव नहीं हुए हो. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬುನಾದಿಯೇ ಯಾವುದಾಗಿದೆ, ಮನ್ ಮನಾಭವ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅರ್ಧ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅರ್ಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇನು ಮನ್ಮನಾಭವ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. तो ज्ञान सहित रहमदिल आत्मा कभी किसी के ऊपर, चाहे गुण के ऊपर, चाहे सेवा के ऊपर, चाहे किसी के प्रकार के सहयोग की प्राप्ति के ऊपर प्रभावित नहीं हो सकती, क्योंकि बेहद की वैराग्य होने के कारण बाप के स्नेह सहयोग साथ इनके सिवाय और कुछ उसको दिखाई नहीं देगा, बुद्धि में आएगा ही नहीं. ನೋಡಿ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜ್ಞಾನ ಸಹಿತ ದಯ ಹೃದಯ ಆಗಿರುವ ಆತ್ಮ ಯಾರ ಗುಣದ ಮೇಲೆ, ಸೇವೆಯ ಮೇಲೆ, ಯಾರ ಸಂಯೋಗದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಆತ್ಮದ ಮೇಲೆಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಭಾವಿತ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಬೆಹದಿನ ವೈರಾಗ್ಯ ಆಗಿರುವಂಥ ಕಾರಣ ತಂದೆಯ ಸ್ನೇಹ, ತಂದೆಯ ಸಂಯೋಗ, ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ವಿನಃ ಇನ್ನೇನು ಅವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಕಾಣಿಸಿರ್ತಾನೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಜ್ಞಾನಯುಕ್ತವಾಗಿ ತಂದೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ఇದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರೂ కానిసోదే ಇಲ್ಲ ಅಂತ బాబా ಹೇಳ್ತಾರೆ. బాబా చెప్తున్నారు, జ్ఞాన సహితంగా దయా హృదయ అయిన ఆత్మ ఎవరి గుణంపై కానీ, ఎవరి సేవపై కానీ, ఎవరైనా చేసిన సంయోగం ద్వారా ప్రాప్తి అయిన ఆత్మపై కానీ ఎప్పుడూ ప్రభావితం కాదంట. ప్రభావితమే కారు. ఎందుకు అనంటే వారికి తండ్రి తోడు, తండ్రి సంయోగము, తండ్రి స్నేహం వెళ్తే ఇంకేమీ వాళ్ళకి కనిపించదు అని అంటున్నారు బాబా. ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలు ఏం చేస్తారు, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಷ್ಟು ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಲ್ಲ, ತಾಯಿ ಹತ್ರನೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಾಯಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು ಲೋಕನೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ತಾಯಿಯ ಸ್ನೇಹ, ಆ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿನೇ ಅವರಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಲೋಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮಗೆ ತಂದೆ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಸ್ನೇಹ, ಅವರ ಸಂಯೋಗ, ಅವರ ಜೊತೆನೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. तुम्ही से बैठो, तुम्ही से उठो, तुम्ही से सो, तुम्ही से खाओ, तुम्ही से सेवा करो, तुम्ही साथ कर्मयोगी बनो, यही स्मृति सदा उस आत्मा को रहती है.
ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಮಲಗ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ತಿಂತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಆದಿಯಿಂದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಎನ್ನುವಂಥ ಸ್ಮೃತಿ సదా ఆత్మರಿಗೆ ఇರುತ್ತೆ. సదా నీతోనే అని వారు చెప్తారంట. అనుస్మృతి వాళ్ళకి ఉంటుంది అని అంటున్నారు. అంటే నీతోనే తింటాను, నీతోనే కూర్చుంటాను, నీతోనే పడుకుంటాను, నీతోనే నేను కర్మయోగిగా అవుతాను, నీతోనే సదా అని వారికి గుర్తుంటుంది. तो भले कोई श्रेष्ठ आत्मा द्वारा सहयोग मिलता भी है, लेकिन उसका भी दाता कौन? भले ಯಾರಿಂದಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಸಹಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ದಾತ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಆ ದಾತ? तो एक बाप की तरफ ही बुद्धियोग होनी चाहिए. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ತಾನೇ ನಿಮಗೆ బుద్ధియోగ ఇరಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ఇದ್ದಾರೆ బాబా. దాతన కడిగే నా బుద్ధియోగాన్ని ఇట్టుకొಳ್ತೀವಿ. బాబా చెప్తున్నారు, భలే ఎవరి ద్వారా అయినా మీకు ఏమైనా సహయోగం లభించి ఉండొచ్చు, కానీ ఆ సహయోగము ఆయన ఇచ్చిన వారిని గుర్తుపెట్టుకుంటారా, లేదా ఎవరికి దానికి నిమిత్తమయ్యారో దాన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటారా? ఇచ్చిన వారెవరు? తండ్రి కదా. కావున మీ బుద్ధి ఒకరి వైపే ఉండాలి. సహయోగలో लेकिन दाता कौन, यह भूलना नहीं चाहिए. ಬಾಬಾ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಯಾರು ಸಹಯೋಗ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಯಾರೂ ಬೇಡ, ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಇರ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಬಾಬಾ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರೂ ಬೇಡ ಅಂತ ಓಡೋಗೋದಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರಿ, ಎಲ್ಲರ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಪರಿವಾರ ಇರೋದು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ತಂದೆ ಒಬ್ಬರೇ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ತಂದೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಹಂಗಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊ. ಆದರೆ ಆ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವುದರ ದಾತ ಯಾರು ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು మర్చి ಹೋಗಬೇಡಿ. బాబా అంటున్నారు, మీరు అందరి నుండి సహయోగము తీసుకోండి, కానీ వారిపై ప్రభావితం కాకుండా ఆ సహయోగం ఇచ్చిన దాత ఎవరని వారిపై గమనం ఉండాలి అని అంటున్నారు బాబా. వారిని మర్చిపోకూడదు. శ్రీమత్ ఏక్ బాప్ की है. कोई निमित्त आत्मा आपको बाप की श्रीमत की स्मृति दिलाती है तो उनकी श्रीमत कहेंगे नहीं कहेंगे ना, लेकिन बाप की श्रीमत को फॉलो कर औरों को भी फॉलो कराने की स्मृति दिलाती है. निमित्त आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं कभी यह नहीं कहेगी कि मेरी मत पर चलो, मेरी मत ही श्रीमत है, यह नहीं कहेंगी. श्रीमत की फिर से स्मृति दिलाते, इसको कहते हैं यथार्थ सहयोग लेना और यथार्थ सहयोग देना. ನೋಡಿ, ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಕೆಲವು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾರವರ ಶ್ರೀಮತ ಅಥವಾ ಬಾಬಾರವರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಯಾರು ನಿಮಿತ್ತರಾಗಿರುತ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿ ನೀವು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದರಂತೆ ನಡೀರಿ ಅಂತ ಬಾಬಾ ಶ್ರೀಮತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಾಬಾರವರ ಶ್ರೀಮತ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತು ನನ್ನ ಮತ ಇದು, ನನ್ನ ಮತವೇ ಶ್ರೀಮತ, ನನ್ನ ಮತನೇ ನೀನು ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀಮತದ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನೇ ತರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಯಾರ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಮತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಮತ ಅಂತ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗದೆ ನೀವು ತಂದೆಯ ಶ್ರೀಮತ ಅಂತ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ತಂದೆಯ ಮತದಂತೆಯೇ ನಡೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ಯಥಾರ್ಥ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಯಥಾರ್ಥ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರ್ದು ಸಲಹೆ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನಮತವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಆದರೆ ತಂದೆಯ ಶ್ರೀಮತ ಯಾವುದೇ ಅದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಮೃತಿ ತರಿಸಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪನ್ನರು ನಾವು. ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರ ಇಲ್ವ? ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಕೂಡ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಮಯ ಕಾರಣ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮರ್ತು ಹೋಗಿರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಇತರರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ಮೃತಿ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಯಾವ ಜ್ಞಾನ
ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸಿಲೆಬಸ್, ಅದನ್ನೇ ತಾನೇ ಅವರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಶ್ರೀಮತ ಒಂದೇ, అది ఒబ్బర్దు మాత్రాన్ని అని చెప్తారు. బాబా చెప్తున్నారు యథార్థ సయం తీసుకోవటం ఇవ్వటం అంటే ఏమిటంటే తండ్రి యొక్క శ్రీమతాన్ని స్మృతిని పిచ్చటం అంతే అని అంటున్నారు. నిమిత్తమైన వారి నుండి మీరు అది తీసుకున్నా, ఆ శ్రీమతం తీసుకున్నా, లేదా ఎవరి నుండి తీసుకున్నా కూడా తండ్రి యొక్క శ్రీమతమునే మీరు తీసుకుంటున్నారు. दीदी की दादी की श्रीमत नहीं कहेंगे, निमित्त बने हैं, श्रीमत की शक्ति स्मृति दिलाते हैं. इसलिए कोई भी आत्मा के ऊपर प्रभावित नहीं होना है. दीदी లేదా ದಾದಿ ಅವರ ಶ್ರೀಮತ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವ? ಇಲ್ಲ, ತಂದೆಯದು ಮಾತ್ರ ಇದು ಶ್ರೀಮತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಆತ್ಮನ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಬಾರದು. अगर किसी भी बात में किसी पर प्रभावित होते, चाहे उसके नाम की महिमा पर, रूप पर व किसी विशेषता पर, तो लगाव के कारण प्रभावित होने के कारण बुद्धि वहाँ अटक जाएगी. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಹೆಂಗಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಅವರ ಹೆಸರಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರ ರೂಪದಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂಥ ಸೇವೆಯಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಭಾವಿತರಾದಂಗೆ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ನೀವು ಯಾವ ಮಾತಿನಿಂದ ಕೂಡ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಾಬಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬುದ್ಧಿ ಯಾರ ಜೊತೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರಬೇಕು? ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಪರನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರಬೇಕು, ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಯಾವುದೊಂದು ವಿಷಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಗರ್ ಬುದ್ಧಿ ಅಟಕ್ ಗಯಿ ತೋ ಉಡ್ತಿ ಕಲಾ ಹೋ ನೀ ಸಕ್ತಿ. ಇಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಹಾರ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. अपने ऊपर भी प्रभावित होते हैं. मेरी बहुत अच्छी प्लानिंग बुद्धि है, मेरा ज्ञान बहुत स्पष्ट है, मेरा जैसा सेवा और कोई कर नहीं सकते हैं. ಇತರ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗೋದೊಂದು ವಿಷಯ. ಅದೇ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲವರು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಯಂನ ಮೇಲೆ ಸ್ವಯಂ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ನನ್ನದು ಬುದ್ಧಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಬುದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ, ನನ್ನ ಜ್ಞಾನ ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ, ನನ್ನ ಥರ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಯಾರೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೇರೆ ಇನ್ವೆಂಟರ್ ಬುದ್ಧಿ ಹೇ, ಗುಣವಾನ್ ಹೋ ಯಾ ಅಪ್ನೆ ಊಪರ್ ಪ್ರಭಾವಿತ ನಹೀ ಹೋನಾ ಹೇ. ನಂದೇ ಇನ್ವೆಂಟರ್ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ, ನಂದೇ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ, ನಾನೇ ಗುಣವಂತ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತಾವೂ ಸಹ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಶಿಷ್ಟ ಹೇ, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಬುದ್ಧಿ ಹೇ, ಲೇಕಿನ್ ಸೇವಾ ಕೆ ನಿಮಿತ್ ಕಿಸ್ನೆ ಬನಾಯ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮದು ಬುದ್ಧಿ ಇನ್ವೆಂಟರ್ ಬುದ್ಧಿನೇ ಇದೆ, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಬುದ್ಧಿನೇ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅವಕಾಶ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ, ಆ ಸೇವೆಯ ಅವಕಾಶ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು ನಿಮಗೆ? ಮಾಲೂಮ್ ಥಾ ಕ್ಯಾ ಸೇವಾ ಕ್ಯಾ ಹೋತಿ ಹೈ. इसलिए स्व उन्नति के लिए यथार्थ ज्ञान युक्त रहम दिल बनना बहुत आवश्यक है. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ ಸೇವೆ ಅಂದ್ರೇನೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ತಂದೆ ತಿಳಿದಾದ್ಮೇಲೆ ತಾನೇ ನಮಗೆ ಸೇವೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ಆ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಸಫಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋರು ಕೂಡ ಯಾರು? ತಂದೆನೇ ಅಲ್ವಾ. ಅದರಿಂದ ಯಾವತ್ತೂ ಇದನ್ನು ಮರಿಬಾರದು ಅಂತ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೇವೆಗೆ ನಾವು ನಿಮಿತ್ತರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಜ್ಞಾನಯುಕ್ತ ದಯೆ ಉಳ್ಳಂಥವರಾಗಿ ಆಗುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. బాబా అంటున్నారు చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే నేనే గుణవంతుణ్ణి, నా బుద్ధే చాలా తెలివైనది, నాది ఇన్వెంటర్ బుద్ధి ఉంది, నా జ్ఞానమే స్పష్టమైనది అని ఇలా ఏం చేస్తారు, స్వయం ప్రతి స్వయం ప్రభావితం అవుతారు. కానీ బాబా అంటున్నారు ఇలా కూడా కారాదు. మీది ప్లానింగ్ బుద్ధికి ఉండొచ్చు, కానీ ఆ ప్లానింగ్ బుద్ధిని ఉపయోగించిన సేవ ఏదైతే ఉందో ఆ సేవ ఎవరిచ్చారు? తండ్రే కదా ఇచ్చారు అని అంటున్నారు. फिर यह ईर्ष्या घृणा समाप्त हो जाती. ಅವಾಗ ಈರ್ಷೆ घृಣ ನಾನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗಲೇ ತಾನೇ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಈರ್ಷೆ ಗುಣ ಬರೋದು. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಭಾವನೆ ಕೂಡ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ತೀವ್ರ ಗತಿ ಕಿ ಕಮಿ ಕಾ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಕ್ಯಾ ಹೇ? ನೀವು ತೀವ್ರ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೋಗದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏನು? ಮತ್ತೆ
ईर्ष्या व घृण व ಪ್ರಭಾವಿತ ಹೋನ, ಈರ್ಷೆ घृण ಅಥವಾ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಾಹೆ ಅಪನೆ ऊपर ಚಾಹೆ दूसरों के ऊपर. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲಾದರೂ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಈರ್ಷೆ घृण ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುವುದು. ಚೌಥಿ ಬಾತ್ ಅಲ್ಬೇಲೆಪನ್. ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಮಾತು ಯಾವುದು? ಉಡುಗಾಟಿಕೆತನ. या तो होता ही है, टाइम पर तैयार हो जाएंगे, या ಅಲ್ಬೇಲೆಪನ್. ಇದಾಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ತಯಾರಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇನು? ಉಡುಗಾಟಿಕೆತನ. बाप ने एक हंसी की बात पहले भी सुनाई थी. ब्रह्मन आत्माओं के दूर की नज़र बड़ी तेज है, लेकिन नज़दीक की नज़र थोड़ी कमज़ोर है. इसलिए दूसरों की कमी जल्दी दिखाई देती और अपनी कमी देरी से दिखाई देती है. ಬಾಬಾ ಒಂದು ನಗುವಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಒಂದು ವಿಷಯ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಬಾಬಾಗೆ ನಗು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ದೃಷ್ಟಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ದೂರದ ದೃಷ್ಟಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತೆ. ಅಂದರೆ ಇತರರ ಬಲಹೀನತೆ ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಅದರ ಮಜಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸುಖಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಬಲಹೀನತೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. तो रहम की भावना लवफुल भी हो और मर्सीफुल भी हो, इससे दिल से वैराग्य आएगा. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯಾ ಭಾವನೆ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರೀತಿನೂ ಇರಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ, ಹಾಗೂ ದಯಾನೂ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎರಡೂ ಇರಬೇಕು. ಅದೇ ಜ್ಞಾನಯುಕ್ತ ದಯಾ. ದಯಾ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಂಡಾಗಿ ಅರ್ಪಣೆಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬಲಿಹಾರಿ ಆಗುವುದಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜ್ಞಾನನೂ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರೀತಿಯೂ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೆರಡು ಇದ್ರೇ ನೀವು ವೈರಾಗ್ಯಗಳಾಗ್ತೀರ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೀರಾ? ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. जिस समय सुनते हैं वह बट्टी होती है, रूह रिहान होती है, उस समय तो सब समझते कि ऐसा ही करना है. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಏನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ? ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ? ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಶಾರದಕ್ಕ? ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಅನಿಸುತ್ತಲ್ಲ. ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ಬಾಬೋರ ಜೊತೆ ಮಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಬಾಬಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಜೋಶಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. तो वह अल्पकाल का वैराग्य होता है, दिल का नहीं. ನೀವು ಕೇಳಿದಾಗ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದು ಅಲ್ಪಕಾಲಿಕವಾಗಿರೋ ವೈರಾಗ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಹೃದಯದಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಅಲ್ಲ. जो बाप को अच्छा नहीं लगता उससे दिल से वैराग्य आना चाहिए. ಯಾವುದು ತಂದೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅನಿಸೋದಿಲ್ವೋ ಅದು ನಿಮಗೆ ಹೃದಯದಿಂದ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಕೇಳಿದಾಗ ಅನಿಸೋದಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಅನಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ನೆ ಆಪ್ಕೋ ಭಿ ಅಚ್ಚಾ ನೀ ಲಗ್ತಾ ಹೈ. ತಂದೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಮೊದಲೇ ಇಷ್ಟ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. तो लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति का हल चलाओ, रहम दिल बनो. कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, कहते हैं जब कोई झूठ बोलता है तब तो गुस्सा आता है, झूठ पर गुस्सा आता है, या कोई गलती करता है तो गुस्सा आता है. वैसा नहीं आता. उसने झूठ बोला या तो ठीक है ना, उसको रॉन्ग समझते हो और जो आप गुस्से करते हो वो राइट है क्या? ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಚತುರರಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಬಾಬಾ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಚತುರರಲ್ವ, ಬಾಬಾ ನಿನಗೇನು ಗೊತ್ತು, ನಾನು ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಅವ್ರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ ತಪ್ಪಾ ರೈಟಾ? ತಪ್ಪು ತಾನೇ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಬಾಬಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರಿ ಅವರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದು ತಪ್ಪು, ನೀವು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಸರಿನಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಸರಿನಾ? ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಂಗ್ ಕೋ ಕೇಸೆ ಸಮझ सकते हैं. ನೀವೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನೀವೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋಂಥವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಉಸ್ಕಾ ಅಸರ್ ಕೇಸೆ ಹೋ ಸಕ್ತಾ ಹೈ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಬೀಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? उस समय अपनी गलती को नहीं देखते, लेकिन
दूसरों की झूठी की छोटी बात तो बड़ा कर देते. ಅವಾಗ ನೀವು ಮಾಡಿರೋಂಥ ತಪ್ಪೇನೋ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಂದನೆ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರನ್ನ ಬೈಯೋದು, ಇದು ಎಷ್ಟೋ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ಆ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಚಿಕ್ಕ ಸುಳ್ಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೋ ऐसा समय पर रहम दिल बनो. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ದಯಾಹೃದಯ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ. अपनी प्राप्ति हुई बाप की शक्तियों द्वारा रंग दिल बनो. सहयोग दो. ನಿಮಗೇನು ಶಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಅದರಿಂದ ನೀವು ದಯಾಹೃದಯಾಗಿ सहयोगವನ್ನು ಕೊಡಿ. लक्ष्य अच्छा रखते हैं कि उनको झूठ से बचा रहे हैं. लक्ष्य अच्छा है लेकिन उसके लिए मुबारक हो, लेकिन रिजल्ट क्या निकली. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅವ್ರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಆ ಸುಳ್ಳಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂಥ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇಟ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಆದರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು, ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಯಿತು? ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ವಹ ಬಿ ಫೇಲ್, ಆಪ್ ಬಿ ಫೇಲ್. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಫೇಲು, ನೀವು ಫೇಲು. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಬೈಯೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಪರಿವರ್ತನೆಯೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಆ సమయದಲ್ಲಿ కోపದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ కారణ ನೀವು ఫెయిల్ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀరా ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. బాబా చెప్తున్నారు, కొందరు ఏం చెప్తారంటే బాబాకి ఏమి ఇష్టమో అది మనకి ఇష్టం అవ్వాలి, బాబాకి ఇష్టం లేని గుణాలు మనకు కూడా ఇష్టం కారాదు. కానీ కొంతమంది పిల్లలు ఏమంటారంటే బాబా వాళ్ళు అబద్ధం చెప్పారు అందుకనే నేను కోపం చేసుకున్నాను, నేను కావాలని చేసుకోలేదు అని అంటారు. వాళ్ళు కోపం చేసుకుని వాళ్ళు తప్పు చెప్పింది తప్పు కదా, వాళ్ళు అసలు చెప్పింది తప్పు కదా అని అంటారు. ఆ సమయంలో బాబా ఏమంటారంటే వాళ్ళు తప్పు చెప్పింది తప్పే, కానీ నువ్వు కోపం చేసింది సరేనా అని అంటున్నాను. నువ్వు కోపడ్డావు కదా అది సరేనా, అది కూడా తప్పే కదా. తప్పుగా ఉన్నవారు అంటే అసత్యమైన వారు అసత్యమైన వారిని ఎలా పరివర్తన చేయగలరు? మీరు సత్యంగా ఉంటే కదా వాళ్ళు పరివర్తన అవుతారు అంటున్నారు. మీరు అలా కోపం చేసుకోవటం వల్ల లక్ష్యం ఉన్నతమైనదిగా ఉన్నప్పటికీ రిజల్ట్ ఏమవుతుంది? మీరు ఫెయిల్ అయిపోతారు, వారు ఫెయిల్ అయిపోతారు. तो फेल वालों को क्या पास कराएगा? ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫೇಲ್ ಆಗಿರೋಂಥವ್ರು ಫೇಲ್ ಆಗಿರೋರನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನನ್ನ ಪೇಪರಲ್ಲೇ ಏನಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವನೇನು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಪಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. कई फिर समझते हमारी जिम्मेवारी है उनको अच्छा बनाना, आगे बढ़ाना, लेकिन जिम्मेवारी निभाने वाला पहले अपनी जिम्मेवारी उस समय निभा रहे हो या दूसरों को निभाते हो. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಏನ್ಕೊಳ್ತಿರೋದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಅವ್ರು ಸರಿ ಮಾಡೋದು ಯಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ? ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರಂತೆ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಭಾಯಿಸೋದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ತಾವು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಈ ಥರದ್ದೇ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮದು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? कई निमित्त टीचर बनते हैं तो समझते छोटों के लिए हम जिम्मेवार हैं, उनको शिक्षा देनी है, सिखानी है, लेकिन सदैव यह सोचो कि यथार्थ नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम होगी. अगर अपने शिक्षक की जिम्मेवारी से शिक्षा दी तो पहले यह देखो कि उस शिक्षा से दूसरों की कमाई जमा हुई, सोर्स ऑफ इनकम हुआ या सोर्स ऑफ गिरावट हुई. ಕೆಲವರು ನಿಮಿತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕವರಿಗೆ ನಾನು ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿರುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಅದು ಮೂಲ ಆಧಾರ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಹೊಡೆದು ಬಡ್ದು ಬೈದು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಂದ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಅವರಿಂದನೂ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಅದೇ ಉನ್ನತವಾಗಿರುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾವನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣೆಗೆ ಆಧಾರ ಅಂತ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆ, ನೀವು ಕೊಡುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಇಳಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪತನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? इसलिए बाप दादा सदा कहते हैं कोई भी कर्म करते हैं तो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर करो. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆದರೆ ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಸ್ಥಿತರಾಗಿದ್ದು ಮಾಡಿ. ಸಿರ್ಫ್ ವರ್ತಮಾನ ಹಿ ದೇಖೋ, ಇಸ್ನೇ ಕಿಯಾ ಇಸ್ಲಿಯೇ ಕಹಾ.
ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇವಲ ವರ್ತಮಾನ ನೋಡಬೇಡಿ, ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡಿ. ಲೇಕಿನ್ ಉಸ್ಕಾ ಭವಿಷ್ಯ ಪರಿಣಾಮ ಕ್ಯಾ ಹೋಗಾ ವಹ ಭಿ ದೇಖೋ. ಆದರೆ ಅದರ ಭವಿಷ್ಯ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ. जो पास्ट आदि अनादि स्थिति ब्राह्मण आत्माओं की थी, अब भी है और आगे भी रहेगी, उसी प्रमाण है. तीनों काल चेक करो तो समझा बाप दादा क्या चाहते हैं. ಯಾವುದು ಪಾಸ್ಟ್ ಅನಾದಿ ಆದಿ ಸ್ಥಿತಿ ಅದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮರಿಗೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ಇವಾಗಲೂ ಇದೆ, ಆಮೇಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅನಾದಿ ಆದಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಿದೆಯಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ? ಅದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅಂತ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಆ ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೂರೂ ಕಾಲನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಬಾಬ್ದಾದ ಏನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ? ಏನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ? ಆದಿ ಅನಾದಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮರ್ಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವೋನ್ನತಿ ತೋ ಕರೆಂಗೆ ಲೇಕಿನ್ ಪರಿವರ್ತನ ಕ್ಯಾ ಲಾಯೆಂಗೆ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವೋನ್ನತಿ ಎಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದೆ, ಆದರೆ ಇವಾಗ ಏನು ಪರಿವರ್ತನೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಚಾಹೆ ಮಹಾರತಿ ಹೋ ಚಾಹೆ ನಹೀ ಹೋ, ಬಾಪ್ दादा की एक ही शुभ आशा है, जितना चाहते हैं उतना अभी हुआ ही नहीं, ರಿಸಲ್ಟ್ तो सुनाएंगे ना. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬಯಸಿದಿರೋ ತಾವು ಅಷ್ಟು ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಮಹಾರಥಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಹೊಸ ಆತ್ಮರೇ ಇರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಯಿತು ಪರಿಣಾಮ ಅಷ್ಟು ಬಂದಿಲ್ಲ. बाप दादा अल्पकाल का वैराग्य नहीं चाहते, निजी वैराग्य है. जो बाप को अच्छा नहीं लगता वह नहीं करना, नहीं सोचना, नहीं बोलना. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲ್ಪಕಾಲಿಕ ವೈರಾಗ್ಯ ಇದೆ, ಆದರೆ ಬಾಬೋರ್ಗೆ ಅದಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಲ್ಪಕಾಲಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ವೈರಾಗ್ಯ ಬಾಬೋರ್ಗೆ ಬೇಡ, ಸದಾ ಇರೋದು ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಏನು? ಯಾವುದು ತಂದೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವೋ ಅದು ನಿಮಗೂ ಇಷ್ಟ ಇರಬಾರ್ದು, ಅದು ನೀವು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ನೀವು ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆನೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇಸ್ಕೋ ಕೇಳ್ತೆ ಹೇ ದಿಲ್ ಕಾ ಪ್ಯಾರ್. ಇದನ್ನೇ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಹೃದಯದ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಭಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಹೇ, ಕಭಿ ದಿಲ್ ಕಾ ಪ್ಯಾರ್ ಹೇ, ಕಭಿ ದಿಮಾಗ್ ಕಾ ಪ್ಯಾರ್ ಹೇ. ಇವಾಗ ಏನಿದೆ? ಮಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಮಿಕ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಸತ್ಯವಾಗಿದೆಯಾ? ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಇದೆಯಕ್ಕೆ ಹೃದಯದಿಂದ ಪ್ರೀತಿ, ಅವಾಗ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ. माला का हर एक मन का हर एक मन के साथ समीप है, स्नेही है, प्रगति के लिए सहयोगी हो. इसलिए माला रुकी हुई है, क्योंकि माला तैयार होना है, अर्थात युगल दाने के समान एक दो के समीप स्नेह बनना है. पहले 108 की माला बने तब दूसरी बने. बाप दादा बहुत बार माला तैयार करने के लिए बैठते हैं, लेकिन अभी पूरी नहीं हुई है. मन का मनके के समीप तब आता, अर्थात बाप उसको पिरोते तब है जब मनकों को 3 सर्टिफिकेट हो. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಿವಬಾಬನಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಬಾಬಾ ನಾವು ಯಾವ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಬಾಬಾ ಯಾಕೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಪೊಸಿಷನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮಾಲೆಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಾಲೆ ಯಾವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಒಂದು ಮುತ್ತಿನ ಪಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು ಮುತ್ತಿರಬೇಕು, ಅದರ ಪಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು ಇರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮುತ್ತುಗಳು ಸೇರಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾಲೆ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೊಂದೊಂದು ಮುತ್ತುಗಳಿದೆ, ಒಂದೊಂದು ಮುತ್ತುಗಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಾ? ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬ್ದಾದ ಕೂಡ ಮಾಲೆ ಮಾಡಲು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ, ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಾಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಗೋದ್ರ ಒಳಗಡೆನೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ ಮುತ್ತುಗಳು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನಾನು 108 ಮಾಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾನು ಈ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ 3 ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದದು? बाप पसंद, ब्राह्मण परिवार पसंद और अपने ಯಥಾರ್ಥ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪಸಂದ್. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ತಂದೆಗೆ ಪ್ರಿಯ, ಎರಡನೇದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯ, ಮೂರನೇದು ನಿಮ್ಮ ಯಥಾರ್ಥ ಪುರುಷಾರ್ಥ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟಪಡಬೇಕು, ಯಥಾರ್ಥ ಪುರುಷಾರ್ಥ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯ ಅನಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. तीनों बातें चेक करते हैं तो मन का हाथ में ही रह जाता है, माला नहीं बनता. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗ 3 ಮಾತುಗಳು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಮಾಲೆ ಮಾಡಬೇಕಾ ಇಲ್ವ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ? ಬಾಬಾವ್ರಿಗೆ ಮಾಲೆ ಮಾಡಬೇಕಂತಲೇ ಅನಿಸಲ್ವಂತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ 3 ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. तो इस वर्ष क्या स्लोगन याद रखेंगे?
ಈ ವರ್ಷ ಏನು ಸ್ಲೋಗನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತಿದೆ? त्रिमूर्ति बाप और विशेष 3 संबंध द्वारा 3 सर्टिफिकेट लेना है. ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ತಂದೆ ಅಂದರೆ 3 ಸಂಬಂಧದಿಂದ ನಾವು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವರೊಂಕೋ ಭೀ ದಿಲಾನೆ ಕಾ ಸಹಯೋಗಿ ಬನ್ನ. ಅದೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಾವು ಇತರರಿಗೆ ಕೊಡಿಸೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಹಯೋಗಿಗಳಾಗಬೇಕು. माला का समीप मन का बनना ही है. तो सुना ಸ್ವಉನ್ನತಿ ಕ್ಯಾ ಕರ್ನಿ ಹೇ? ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ವಉನ್ನತಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ? जैसे ब्रह्मा बाप का फाउंडेशन नंबर 1 परिवर्तन में क्या रहा? ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾವರ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋ ಮೊದಲು ಏನು ಬರಬೇಕು? ಬೇಹದ್ ಕಾ ವೈರಾಗ್ಯ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇಹದ್ದಿನ ವೈರಾಗ್ಯ ವೃತ್ತಿನೇ ಅವರ ಮೂಲವಾಗಿರುವಂಥ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಗಿತ್ತು. जो बाप ने कहा और ब्रह्मा ने किया, इसलिए विन करके वन बन गया. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದು ಬಾಬಾ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಬಾಬಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಯವನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಚ್ಚಾ ವಹ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಕಿಯಾ तो बाप दादा यह रिजल्ट देखा, हर एक अपने को देखे दूसरों को नहीं देखना है. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ಯಾರನ್ನು ನೋಡಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ? ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀವ ನಾವು? ಪಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗಲೂ ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ? ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯುದ್ಧಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಾವೇ ಇರಲ್ಲ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. कई समझते हैं सीजन का आज लास्ट डे है, इसलिए बाप दादा कहते हैं लास्ट नहीं है, माला बनने का फर्स्ट सीजन का दिन है. सभी को चांस है. अभी माला के मन के पिरोए नहीं, फिक्स नहीं हुआ है. 3 सर्टिफिकेट ले लो और पिरोए जाओ. ಇವತ್ತು ಸೀಸನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂತಂದರೆ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವಂತಹ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೊದಲು ಬಂದಿದ್ದೀರೋ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೀರೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮುತ್ತನ್ನು ನಾನು ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ, 2 ಬಿಟ್ಟರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವೇ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೇನು ಬೇಕು? 3 ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಿ. जितना प्रत्यक्ष सबूत देने वाले प्रत्यक्ष चेहरे और चलन देखेंगे, उतना फिर से नई रंगीन देखेंगे. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣ ನೀವೇನು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದೀರಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಹೊಸ ಉಮ್ಮಂಗ ಉತ್ಸಾಹ, ಅಷ್ಟು ಹೊಸ ನಿಮಗೆ ಉಮ್ಮಂಗ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಅಗರ್ ಆಪ್ ಭಿ ವಹಿ ಕೆ ವಹಿ ರಹಿಂಗೆ ತೋ ರಂಗತ್ ಭಿ ವಹಿ ಕಿ ರಹಿ ಹೋಗಿ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಮೊದಲು ಹೆಂಗಿದ್ರು ಇವಾಗಲೂ ಹಂಗೆ, ಇವಾಗ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಆಮೇಲೂ ಹಂಗೆ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಹೊಲಪು ಅನ್ನೋದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಹೊಲಪು ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪರಿವರ್ತನೆ ಇರಬೇಕು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹೊಸದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗಲೇ ತಾನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ರ ಕಡೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. इसलिए अपने में नवीनता लाओ, पुरुषार्थ में तीव्र पुरुषार्थ से नई लहर लाओ, फिर आगे चलकर कितने वंडरफुल नज़ारे देखेंगे जो अब तक वही बीती हुई बातें हैं. अभी तो हर कर्म में नया उमंग इस पंखों से उड़ते हो. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನೊಂದು ನವೀನತೆ ತೋರಿಸಿ, ಪುರುಷಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂಥ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾವ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಉಮ್ಮಂಗ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವೋ ಆ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಹಾರ್ತಾ ಇರ್ತೀವೋ ಅವಾಗ ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. बाकी जिन्होंने जो सेवा में सहयोग दिया अर्थात अपना भाग्य जमा किया वह अच्छा किया. चाहे देश चाहे विदेश के चारों ओर के सेवादारी ने सेवा की. इसलिए सेवादारियों को बाप दादा सदा ही कहते हैं सेवादारी अर्थात गोल्डन चांस का भाग्य लेने वाले. अभी इसी भाग्य को जहाँ भी जाओ वहाँ बांटते रहना, कम नहीं होने देना. थोड़े समय का चांस सदा के लिए तीव्र पुरुषार्थ का गोल्डन चांस दिलाता रहेगा. सेवादारी भी जो चले गए हैं अथवा जो जा रहे हैं सभी को मुबारक. ಬಾಬಾ ಎಲ್ಲ ಸೇವಾದಾರಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಿದರು. ಸೇವಾದಾರಿಗಳಂದರೆ ಯಾರು? ಗೋಲ್ಡನ್ ಚಾನ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥವ್ರು ಅಂತ ಬಾಬಾ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಅವರು ಕೂಡ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ನೀವು ಕೂಡ ಭಾಗ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಈ ಥರದ್ದು ಕೂಡ ಭಾಗ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅಂತ. ಅಚ್ಚಾ ಬಾಬಾ ಅವರು ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
सर्व रहम दिल श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्वयं को स्व उन्नति की उड़ती कला में ले जाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा हर समय बाप के साथ का अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को सदा बाप के दिल की आशाओं को पूर्ण करने वाले कुल दीपक आत्माओं को सदा अपने को माला के समीप मन के बनाने वाली विजयी आत्माओं को बेहद के वैराग्य वृत्ति से हर समय बाप को फॉलो करने वाले बाप समान बनने वाले स्नेही राइट हैंड बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे बनाने वाले रूहानी माता पिता बाप दादा को हम रूहानी बच्चों की याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सर्व ದಯಾಹೃದಯಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮರಿಗೆ ಸದಾ ಸ್ವಯಂ ಸ್ವ ಉನ್ನತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರುತ್ತಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಆತ್ಮರಿಗೆ ಸದಾ ಪ್ರತಿ ಸಮಯ ತಂದೆಯ ಜೊತೆಯನ್ನು ಅನುಭವ ಮಾಡುವಂಥ ಅನುಭವಿ ಆತ್ಮರಿಗೆ ಸದಾ ತಂದೆಯ ಹೃದಯದ ಆಶೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡುವಂಥ ಕುಲ ದೀಪಕರಿಗೆ ಸದಾ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮೀಪ ಬರುವಂತಹ ಮುತ್ತುಗಳಿಗೆ ಇಂಥ ವಿಜಯಿ ಆತ್ಮರಿಗೆ ಬೇಹದ್ದಿನ ವೈರಾಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ಸಮಯ ತಂದೆಯನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುವಂಥ ತಂದೆಯ ಸಮಾನ ಅತಿ ಸ್ನೇಹಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಗ್ದಾದರವರ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ నమస్తే। సదా దయాహృది శ్రేష్ఠ ఆత్మలకి సదా స్వయంలో స్వ ఉన్నతిని తెచ్చుకొని ఎగిరే కల్లో వచ్చేవారికి తీవ్ర పురుషార్థి ఆత్మలకి సదా ప్రతి సమయం ఒక్క తండ్రి యొక్క తోడుని అనుభవం చేసే అనుభవి ఆత్మలకి సదా తండ్రి యొక్క హృదయం యొక్క ఆశలని పూర్తి చేసే కుల దీపక ఆత్మలకి సదా మాలలో సమీపంలో వచ్చేటటువంటి ముత్యాలకి విజయ ఆత్మలకు బేహద్ వైరాగ్య వృత్తిలో ఉంటూ ప్రతి సమయము తండ్రిని ఫాలో చేసి తండ్రి సమానులుగా అయ్యేటటువంటి పిల్లలకి అలాంటి రైట్ హ్యాండ్ పిల్లలకి బాప్ దాదా యొక్క ప్రియ స్మృతులు మరియు నమస్తే। वरदान ಇವತ್ತಿನ वरदान प्राप्तियों को इमर्ज कर सदा खुशी की अनुभूति करने वाले सहज योगी भव। ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳನ್ನು ಇಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಸದಾ ಖುಷಿಯ ಅನುಭವ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಹಜ ಯೋಗಿ ಭವ। ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳನ್ನು ಇಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿ సదా ఖుషి అనుభవాన్ని ಮಾಡುವಂತಹ సహజ యోగి భవ। ప్రాప్తులను ఇమర్జ్ చేసుకొని సదా ఖుషి యొక్క అనుభవం చేసే సహజ యోగి భవ। स्पष्टीकरण सहज योग का आधार है स्नेह और स्नेह का आधार है संबंध। संबंध से याद करना सहज होता है, संबंध से ही सर्व प्राप्तियाँ होती हैं। जहाँ से प्राप्ति होती है मन बुद्धि वहाँ सहज ही चली जाती है। इसलिए बाप ने जो शक्तियों का ज्ञान का गुणों का सुख शांति आनंद प्रेम का खजाना दिया है, जो भी भिन्न भिन्न प्राप्तियाँ हुई हैं उन प्राप्तियों को बुद्धि से इमर्ज कर खुशी का अनुभव होती रहेगी और योगी बन जाएंगे। बाबा ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಹಜ ಯೋಗದ ಆಧಾರ ಏನು? ಸ್ನೇಹ, ಸ್ನೇಹದ ಆಧಾರ ಏನು? ಸಂಬಂಧ। ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇರುವಂಥವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಯಾರೂ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು, ಸ್ನೇಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ। ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಸಹಜಯೋಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳು ಅವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಸಹಜವಾಗಿ ತಂದೆಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ। ತಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಶಕ್ತಿಗಳು ಗುಣಗಳು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಪ್ರೇಮ ಆನಂದದ ಖಜಾನೆಗಳು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳನ್ನು ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಇಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಆಗ ಖುಷಿಯ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ సహజ యోగిಗಳಾಗುತ್ತೆ। బాబా చెప్తున్నారు ఇక్కడ సహజయోగిగా అవ్వాలంటే స్నేహం ఉండాలి, స్నేహం యొక్క ఆధారం సంబంధం, సంబంధంతో మీరు స్మృతి చేసినట్లయితే అన్ని ప్రాప్తులు తండ్రి ద్వారా లభించిన ఖజానాలన్నీ మీకు స్మృతిలో ఉంటాయి, ఇమర్జ్ అవుతాయి, అప్పుడు సంతోషంగా ఉంటారు। స్లోగన్ जो सर्व प्रश्नों से पार रहता है, जो सर्व प्रश्नों से पार होता है वह प्रसन्न चित्त है।
ಯಾರು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರೇ ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತರು. ಯಾರು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರುತ್ತಾರೋ ಅವರೇ ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಚ್ಚಾ, ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಾಬಾ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು? ಪೂರ್ತಿ ಮೂಲ್ಯ ಸಾರ ಏನು? ದಯಾವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಬೇಹದ್ದಿನ ವೈರಾಗಿ. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಬಾಬಾ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪೂರ್ತಿ ಮೂಲ್ಯ ಸಾರ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೀವು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ದಯ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜ್ಞಾನಯುಕ್ತವಾಗಿರುವಂಥ ದಯನ ಇತರ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿ. ಆಗ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ವೈರಾಗ್ಯನೂ ಸಹಜವಾಗಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರ. ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದಯೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೀತಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನಯುಕ್ತವಾಗಿರೋ ದಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಭೇದನ ವೈರಾಗ್ಯಗಳು ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬಾಬಾ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಚ್ಚಾ, ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಾಬುವರನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡೋಣ. ಬಾಬುವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.